قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ایک ہی روز ضمنی انتخابات کروائے جائیں، رہنما تحریک انصاف فواد چودھری۔ لکی مروت کے تھانے پر حملہ، 4 پولیس کانسٹیبل ہلاک۔ اور آپ کو بتائیں گے ایسے روبوٹ کے بارے میں جو انڈیا میں بچوں کو اسکول میں پڑھاتا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ایک ہی روز ضمنی انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ مسلم لیگ نون انتخابات سے بھاگنے کے لیے الیکشن کمیشن کا استعمال اب نہیں کرے گی۔ انتخابات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر کرائے جائیں اور یہ انتخابات جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی دن کرائے جائیں، کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم روز روز اس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کروا سکیں۔ آپ ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں، 70% پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے۔ ان کے اوپر آپ کا 40-45 ارب روپے کا خرچہ ہے، وہ سارے کا سارا خرچہ پہلے موجود ہے۔ اور دوسرا میں نون لیگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پہ یوز نہ کریں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت کے تھانہ برگی پر دہشت گردوں کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 4 ہی زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کی اطلاع کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پہنچ گئی تھی۔ زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل سنیے اماد خالق سے۔ لکی مروت پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے رات کے تھانہ برگی پر ہینڈ گرینیڈ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق حملے کے دوران پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں تھانے کے محرر اور ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم، کانسٹیبل عمران، کانسٹیبل خیر الرحمان اور کانسٹیبل سبز علی شامل ہیں، جن کی نماز جنازہ لکی پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ علاقے میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے حالیہ سرحدی کشیدگی کے بعد انڈین شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ چین کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ تفصیل سنیے بلال مغل سے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے وفاقی حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ چین سے درآمدات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، جن میں سال 2020 کے بعد سے تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں انڈیا کی سرحدی ریاست اروناچل پردیش میں انڈین اور چینی فوج کے درمیان جھڑپ میں دونوں اطراف کے متعدد فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ تاہم BJP حکومت کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ چین میں محکمہ صحت نے رواں سال موسم سرما میں کووڈ انفیکشن کی 3 متوقع لہروں میں سے پہلی لہر کی پیش گوئی کر دی ہے، جبکہ ان کے مطابق جنوری میں دوسری لہر آ سکتی ہے۔ مزید تفصیل سنیے اعظم خان سے۔ چین کے وبائی امراض کے چیف وو نیوز نے کووڈ انفیکشن سے متعلق پیشگوئی میں مزید کہا ہے کہ انہیں اندیشہ ہے کہ قمری سال کی چھٹیوں سے پہلے جنوری 2023 میں بڑے پیمانے پر کووڈ کی دوسری لہر بھی شروع ہو جائے گی۔ حکام کے مطابق انفیکشن بڑھنے کے خدشات کے پیش نظر بزرگ افراد ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگا رہے ہیں تاکہ وہ بیماری کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ چین میں 80 سال سے زیادہ افراد میں سے اب تک صرف 65% کو کووڈ ویکسین لگ سکی ہے۔ چین بھر میں ہیلتھ ورکرز موبائل ویکسینیشن کلینک قائم کر رہے ہیں اور بہت سے کیئر ہومز میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں گزشتہ رات ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک اور نوجوان قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ شہریوں کے ہتھے چڑھنے والا مبینہ ملزم بھی تشدد کے نتیجے میں موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ SSP کرنگی ساجد امیر سدوزئی نے بتایا کہ کرنگی کے ایریا میں مسلح ڈاکوؤں نے اظہر مسعود سے ان کے گھر کے باہر موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں مقتول کے 50 سالہ والد مسعود اختر گھر سے باہر آئے، ملزم کو پکڑا، تاہم فائرنگ کے نتیجے میں اسامہ نامی ایک شہری بھی اس دوران زخمی ہو گیا۔ انڈیا کے شہر بنگلور کے ایک اسکول میں ایگل 5 نام کا ایک روبوٹ بچوں کو پڑھانے میں اساتذہ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے پڑھانے کے دوران کلاس میں ٹیچرز بھی موجود ہوتی ہیں۔ روبوٹ کیسے مدد کرتا ہے اور کیا ٹیچر اس سے مطمئن ہے؟ سنیے ٹیچر کاماشکی کے تاثرات کومل فاروق کی زبانی۔ مجھے لگتا ہے کہ روبوٹ اسسٹنٹ 3D تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے طلباء کو سیکھنے کا بالکل نیا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ ایک استاد کے طور پر یہ میرا بوجھ کم کرتا ہے۔ روبوٹ اسسٹنٹ نہ صرف تجزیہ کرتا ہے بلکہ اسی دن فوری فیڈ بیک بھی دیتا ہے۔ چونکہ یہ پڑھائی کا مواد فراہم کرتا ہے، اس سے ہمیں طلباء کو انفرادی طور پر سکھانے اور مدد کرنے کا بہت وقت ملتا ہے۔ اس دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئیے BBC اردو کے سوشل میڈیا پیجز اور YouTube چینل پر۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इराक में एक बम धमाके के नतीजे में कम से कम 8 पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसील नाज़िर फैज से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बम धमाका इराक के शुमाली मशरकी शहर किरकुक के करीब उस वक्त हुआ जब पुलिस एहलकारों का काफिला मज़कूरा मकाम से गुजर रहा था। धमाके की जिम्मेदारी किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खित्ते में दहशतगर्द काफी फाल रहते हैं और यहाँ आए रोज हमले होते हैं। इससे कबल नवंबर में एक सहराई इलाके में वाक़े पोस्ट पर होने वाले हमले में 4 इराकी फौजी हलाक हो गए थे। बिलावल भुट्टो के इंडिया मुखालिफ बयान की हिमायत में निकाली गई रैली से खिताब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो कश्मीर के मसले को हल करवाएंगे। उनका कहना था कि इमरान खान का एजेंडा फौज, मुल्क और मईशत को तबाह करने का था। इक़्तिदार से निकलने के बाद भी इमरान खान मोदी की हिमायत में पेश है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि इस मुल्क का बच्चा, इस मुल्क का एक फर्द, इस मुल्क की मेरी एक माँ, एक बहन, एक बेटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो आज वजीर खारजा है, अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम होगा। जो कश्मीरियों की उम्मीदें हैं, जो कश्मीर का मसला है, जो इमरान खान ने खराब किया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस कश्मीर के मसले को भी हल कराएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी ने स्पीकर कौमी असम्बली के इज्तिमाई इस्तीफे कबूल न करने के बयान पर अपने रद्द अमल में कहा है कि वो ऐसे बयानात देने से बाज रहे हैं। शीरी मज़ारी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि स्पीकर का अपना अमल ये साबित करता है कि उन्होंने PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। उनके मुताबिक एक वजह तो ये है कि 11 अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के अरकान को तनख्वाहें ही अदा नहीं की गई। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, मैं हूं उबैद मलिक। खेलों की खबरों का आगाज कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच की खबर से। इस मैच का आज दूसरा दिन है जिसमें इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 354 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अब पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगा। इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 50 रन की लीड हासिल है। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद और नौमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। इससे कबल पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 304 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होने वाले पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने इस मैच का आगाज बैटिंग करके किया जिसमें उसने अपनी पहली इनिंग्स में 152 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 218 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में पहली इनिंग्स से भी कम 99 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए, जिसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 35 रन बनाए और मैच 6 विकेटों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ये दूसरा ऐसा टेस्ट मैच था जिसमें दोनों टीम्स ने कम स्कोर बनाया और मैच का फैसला 2 दिन के दरमियान होने वाले मैच का नतीजा भी 2 दिन में सामने आया था। और इन दिनों इंडिया की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 188 रन से शिकस्त दे दी है। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 404 और दूसरी इनिंग्स में 258 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 150 और दूसरी इनिंग्स में 324 रन बनाए थे। और फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल आज कतर में दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। और मौसम का हाल फरहत जावेद से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में रात के वक्त धुंध पड़ने की तवक्को है, जबकि खित्ते पोठोहार में सुबह के औकात में चंद मुकामात पर कोहरा पड़ने का इम्कान है। पीर के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9, ज़ियारत गोपस -6, इस्तौर -5, गिलगित और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।